Please subscribe our YouTube channel and press bell icon for daily news updates. Thank you. নমস্কার, বিটিএন আমার করিমগঞ্জে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি রাজশ্রী। প্রথমেই দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। জেলা প্রশাসনের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন। স্কুলের প্লেটিনাম জুবলি উপলক্ষে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী। রামকৃষ্ণনগরে সাড়ম্বরে নারী দিবস পালন। জাতীয় পতাকা দিয়ে মধ্যাহ্নভোজের পাত্র সাফ, ধিক্কারজনক কাণ্ড প্রধান শিক্ষকের। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদান। রেলওয়ে পুলিশের তৎপরতায় বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার। পৌর নির্বাচনে করিমগঞ্জে বোর্ড দখলের সমীক্ষা। করিমগঞ্জে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস শহরের রবীন্দ্র সদন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ঘটা করে আয়োজন করা হয়। এতে জেলাশাসক মৃদুল যাদব নারী দিবস উদযাপনের বিশেষ দিক নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া সবার সামনে ব্যক্ত করেন। অন্যান্যদের মধ্যে অর্পিতা কর, সোনালী দাস প্রমুখ বিশিষ্ট বক্তারা নারী দিবসের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। এ মর্মে শহরের আত্মসহায়ক কর্মীদের হস্তনির্মিত বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শনী করা হয়। এতে ছিল পিঠেপুলি, খাদ্য সামগ্রীর প্রদর্শনী, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সহ অন্যান্য কার্যক্রম। কুন্তেন্দু তুষারা হারা ধবলা কুন্তেন্দু তুষারা হারা ধবলা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা। When he gave the introduction, International Women's Day was started in 1911. It was started when the women were fighting for their voting rights. Earlier, voting rights were given only to the landed class and even there to only men. So, afterwards, when the India became independent in 1947, our constitution makers could learn from this experience. They were wise enough to understand that society cannot progress without taking their women along with them. Like a bird cannot fly with just one wing. So with a strike of pen, all the women were kept at an equal footing with the men, and everybody was given equal vote right. A man has a single vote, similarly women also has a single vote. Afterwards, when our country developed, country progressed, many pro-women policies were taken. Accordingly, their representation in various spheres improved. Their representation in economic, social, political, and professional spheres have improved over the years. Today's program is to recognize their efforts and also put them as a role model so that our college-going students get inspired by them and learn from their examples that if they can do it, we can also do it. And other than this particular central program, our
district team is touching various different programs, starting from the life of a birth of a girl child to its education, health, starting from SHGs, covering to the various professional spheres. Different programs are going on. So all our district teams are here. I thank them for this good organization, and I also request our college students that when all these facilities, all these laws, all these avenues are given to them, they should take full advantage of them. And अब तो कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि हमारे महिलाएं पुरुष से पीछे रह जाती हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। और ये देखा भी गया है कि जब क्लास 10th का या क्लास 12th का रिजल्ट आता है तो हायर पासिंग परसेंटेजेस और हायर टॉपर्स में भी उनका नाम आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने आगे की लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर्स और सोसाइटल प्रेशर्स उनका पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, फॉर्मल वर्कफोर्स रिड्यूस होता जाता है। लेकिन बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। हम প্লেটিনাম জুবলি উৎসবের নবম দিনের রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে মিলন মেলায় পরিণত হল লাতু মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। এ মর্মে স্কুলের প্লেটিনাম জুবলি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ ও স্মারক গেটের উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্কুলকে 3 কোটি টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন আসাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনজ পেগু। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত সভায় তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীদের দরকার আছে। আপনারা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যান, খোঁজ নিয়ে দেখুন সেখানে কি কাজ আছে, সেই কাজ আপনারা করিয়ে দেন, তখনই প্রাক্তনীদের আসল সতর্কতা আসবে। তার সাথে এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুরখাস্ত, সাংসদ কৃপানাথ মালহা, অসম পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিশন রঞ্জন দাস, করিমগঞ্জ বিজেপির জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রমুখ। উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির সতীর্থ বিধায়ক তথা লাতু উচ্চতর লাতু মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের এসএমডিসির চেয়ারম্যান আর আজকের এই প্লেটিনাম জুবলি সভার সভাপতি কমলাক্ষ দেবপুরকায়স্থ মহাশয় এখানে নিমন্ত্রণ করে আপনার সঙ্গে দুটা কথা বলার যে সুবিধা দিয়েছেন, এই সুবিধার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলা অতটুকু ভালো আমি বলতে পারি না। বাংলা আমি কলেজে থাকার সময় বাংলা বই কিছু পড়েছিলাম, আমার কিছু বন্ধু ছিল বাংলা ভাষী, আর তাদের সাহায্যে আমি কিছু বাংলা জানি, বুঝি। স্মৃতি বিজড়িত লাতু অঞ্চল, এখানে এই লাতু মডেল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলটা ৭৫টা বছর পূর্ণ করেছে। তাই বিদ্যালয়ের পরিবার আর এই অঞ্চলের সব লোককে আমি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর এই সময় আমি স্মরণ করেছি যে ব্যক্তিরা ৭৫ বছর আগে এইখানে শিক্ষার প্রসার নিয়ে এই স্কুলটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর পরবর্তীকালে যারা এই স্কুলে বিভিন্ন ধরনের অবদান বাড়িয়েছিলেন, তারা হয়তো অনেকেই এখন আমার মাঝে নেই। তাদের সবাইকে আমি স্মরণ করেছি, আর তাদের আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক। যারা মারা গেছেন তাদের আত্মা শান্তিতে থাকুন, এই প্রার্থনা আমি ভগবানের কাছে আমি জানাচ্ছি। এডুকেশন শিক্ষানুষ্ঠান স্কুল এমন একটি অনুষ্ঠান যেটা অপরিহার্য। আমরা মানুষ, আর মানুষকে বলে সব প্রাণীর মধ্যে সিভিলাইজড। তো আমাকে সিভিলাইজড করে জ্ঞান, জ্ঞানের জন্য, আমার বুদ্ধির জন্য আমরা সিভিলাইজড, আমি সভ্য প্রাণী। এখন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে সমাজে অনেকখানি সামাজিক অপরাধ, অর্থনৈতিক অপরাধ হয়। সমাজটাকে এক শৃঙ্খলিত সমাজ যদি করতে না পারি, সমাজটাকে যদি একটা জ্ঞান সমৃদ্ধ সমাজ করতে না পারি, তাহলে অসুবিধা আমাদের সবাই হবে, অশান্তি সবাই অশান্তি হবে।
রামকৃষ্ণনগর চক্রের অন্তর্গত গান্ধীনগর জিপির গড়ের পথ এমভি স্কুলে মঙ্গলবার রামকৃষ্ণনগর সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বিশেষ গাঁও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে নারী দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামকৃষ্ণনগর সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পে বড়বাবু অর্চনা দাশগুপ্ত বলেন, আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে হিংসাত্মক ঘটনা, যাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে নারীদের। সরকার মহিলাদের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন এনেছে। গ্রামে গ্রামে সভা করে যদি মহিলাদের এরকম সজাগ করে দেওয়া হয় তাহলে খুব ভালো হবে। উক্ত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণনগর ব্লকের বিডিও উজ্জ্বল চক্রবর্তী, গান্ধীনগর জিপির সভাপতি অনন্ত কর, সচিব বিনয় কৃষ্ণ রায় প্রমুখ। সভাপতি মহোদয় এবং এই গান্ধীনগর জিপির সভাপতি সম্পাদক মহোদয় এবং এবং আমার অঙ্গনাদি ওয়ার্কার হেল্পার ছোট শিশুরা এবং আমার উপস্থিত সভায় গ্রামের মা বোনেরা সবাই এসে আজকে উপস্থিত হয়েছেন। আজকের উদ্দেশ্য হলো আজকে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস এবং এটা সমস্ত বিশ্বে এটা পালন করা হচ্ছে, প্রতি বছরই পালন করা হয়। কিন্তু এইবারে যে মহিলা দিবস, যেটা আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস, সেটা সেই যে বিশেষ গ্রামসভার আয়োজন করা হয়েছে, সেটা আমাদের সমাজ কল্যাণ বিভাগের সঞ্চালকের নির্দেশনায় এবং কমিশনারের নির্দেশনায় আমরা প্রত্যেকটা ব্লকে এই গ্রামসভা, বিশেষ গ্রামসভা পালন করা হচ্ছে। সেই যুগে আমরা ব্লকের সহযোগিতায় আমরা এই সভার আয়োজন করেছি। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত দেশের কোনো অক্ষর জ্ঞানহীন ব্যক্তিও মনে হয় এমন কাণ্ড করতে পারবে না, যা করে দেখালো এক স্কুল। বাচ্চাদের জন্য দুপুরের রান্না করা খিচুড়ির পাত্র মোছা হয় জাতীয় পতাকা দিয়ে। এমন লজ্জাজনক কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে রামকৃষ্ণনগর শিক্ষাখণ্ডের আওতাধীন ফাকুয়া গ্রামের মুলিউড়া এলপি স্কুলে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশাবুদ্দিনকে দেখা গেছে সেই খিচুড়ির পাত্র মোছা পতাকাটিকে অযত্নে অন্য জায়গায় রেখে দিতে। এ মর্মে তিনি প্রথমে সেই কাপড়টি যে জাতীয় পতাকা সেটা মানতে চাননি। পরে প্রধান শিক্ষক নিজের সাফাইয়ে বলেন যে স্কুলের জন্য নতুন পতাকা কেনা হয়েছে, এটা পুরনো হয়ে গেছে। তিনি তার বয়ানে বারবার জাতীয় পতাকা অবমাননার দায়ভার স্কুলের রাঁধুনির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার ভরপুর চেষ্টা করেন। আপনার নাম? আসাদুদ্দিন। স্কুলের নাম? মুলিউড়া এলপি স্কুল। এটা কোন ব্লকে পড়ছে? আর কেন ব্লকে। টিচার কতজন আছে স্কুলে? আমরা তিনজন। একজন তার নাম? ম্যাডামের নাম? তাহারা বেগম চৌধুরী। আর গিয়াসুদ্দিন। আর ছাত্র সংখ্যা কত? ছাত্র সংখ্যা তো কমন ছাড়ি 87। মানে লকডাউন আপনার রান্নাঘরে যে জাতীয় পতাকাটারে যেভাবে একটা লুসনির মতো আর কি, আমরা সাধারণত ফাঁক ধরে যেভাবে এটা জাতীয় পতাকা না, একটা ফুন্নার একটা রয়ে গেছিল ওখানে, মানে রান্ধুনিয়া জিওর বক্সের উপরে রাখে দিয়েছিল। আমরা নতুন পতাকা আছে, আমরা সুন্দর পতাকা আছে, আমরা জিওতে দেখতে পারবা, গ্রুপও দেওয়া আছে, বা ওই যে 15 আগস্ট জিও করছি, এগুলা আমরা নতুন বড় পতাকা আছে। এটাও ফুন্না জমানার ছোট একটা রান্ধুনি বার করে লিয়েছে এখান থেকে। এটা আপনার কাছে জাতীয় পতাকা লাগে? জাতীয় পতাকা লাগে, আমার কাছে সম্মান আছে। না, এটা জাতীয় পতাকা লাগেনি না, একটা কাপড়। জাতীয় পতাকা তো লাগে, কিন্তু এটাই কোন থেকে বার করে লিয়েছে। আরে না, আপনি যেরকম অবহেলা করলা না, কোনো অবহেলা করছি না স্যার। এটা আমি কুলিয়া দেখতে লাগছে যে ফুন্না পতাকাটা পুরানো হইলে তার সম্মান জায়গা, সম্মান পুরা সম্মান। এটা তো ভারতের জাতীয় পতাকা আমরা সম্মান করি, ভারতের সম্মান। তারপরে এটারে আপনি পুরানা হইয়া মানে বক্সের ভিতরে আসলো, রান্ধুনি এটা বার করিয়া এখানে রাখি দিচ্ছে। আপনি পুরানো হইলে আপনার পুরানো হইলে আমরা তো অন্য জায়গাতে রাখি না, আসলে স্টক রুম নাই এখানে, বাক্সর মধ্যে আসলো, বাক্সর থেকে বার করে গেছি। আগের যে আমি আজকে খেয়াল করছি না, আজকে
বাক্কা কয়দিন থেকে দেখা যায় যে না বাঁকা কয়দিন থাকি না, এটা কতদিন ওখানে না আপনি যে খুলিয়া যে দেখাইছেন একটা লুসনি লাগে যে আজকের দিনটা কমসে কম ব্যবহার হয়েছে, এর আগে তো ব্যবহার হয়েছে তো ঠিক আছে, আজকের দিন পর্যন্ত ব্যবহার হয়েছে না, আজকের দিন ব্যবহার হয়েছে নাকি ব্যবহার করা হয়েছে না, রাখা হয়েছিল। খুলিয়া আপনি কইছেন দেখবার লাগে কি জিনিস আমি আপনারে দেখাইছি। তো আপনার কাছে এটা না মাইনে রাখেন না? দেখাইছি আপনার এটা ওইটা জাতীয় পতাকা এটা এগুলো তো বক্সর ভিতরে আছে, আমি শিকার হয়েছি তো বক্সর ভিতরে আসলে বার করে লাইছি। জিও ফাইবারের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8822575006 এবং পেয়ে যান জিও ফাইবার ইন্টারনেট সুবিধা, সঙ্গে পেয়ে যান ল্যান্ডফোন আনলিমিটেড ভয়েস কলের সুবিধাও। চিকিৎসা সংবাদ, চিকিৎসা সংবাদ, চিকিৎসা সংবাদ। মা তারা মেডিকেল স্টোর এবং মা তারা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ব্রিজ রোড, করিমগঞ্জ। এখানে যে স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ রোগী দেখবেন, ওনারা হচ্ছেন ডক্টর জি.কে. চক্রবর্তী, MBBS, DTCD, MD, জেনারেল মেডিসিন, প্রফেসর এন্ড হেড অফ ডিপার্টমেন্ট টিবি এন্ড চেস্ট। রোগী দেখবেন প্রতি রবিবার। ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রতি বুধবার। ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রতি সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার। ডক্টর সুমন বৈদ্য, নার্ভ ও মস্তিষ্ক রোগ বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রতি শনিবার। ডক্টর অয়ন পুরখাস্ত, ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রতি রবিবার। ডক্টর শ্রীহজ সিম্পাহি, MBBS, MS, জেনারেল সার্জন, শিলচর মেডিকেল কলেজ, রোগী দেখবেন প্রতি বুধবার। ডক্টর দীপঙ্কর দাস, কার্ডিওলজিস্ট, MBBS, গোল্ড মেডেলিস্ট, MD, DM, জিবি পন্থ হাসপাতাল, নতুন দিল্লি। ডক্টর M.K. রায়, MD, DM, কলকাতা, নার্ভ রোগের বিশেষজ্ঞ, রোগী দেখবেন প্রত্যেক মাসের 3 নম্বর সপ্তাহে। ডক্টর দীপজ্যোতি বর্মন, MBBS, MS, ENT, শিলচর মেডিকেল কলেজ, নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ। ডক্টর ইমরান খান, MS, অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ, শিলচর মেডিকেল কলেজ, রোগী দেখবেন প্রতি বুধবার। ডক্টর সুনীল কুমার, কলকাতা RN টেগোর হাসপাতাল, বিশিষ্ট কিডনি বিশেষজ্ঞ, নেফ্রোলজিস্ট, আমাদের এখানে রোগী দেখবেন। আরও অনেক সুনামধন্য বিশেষজ্ঞ আমাদের মেডিকেল স্টোরে নিয়মিত রোগী দেখবেন। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9435287149। অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন এই নাম্বারগুলোতে। সকলের সুবিধার্থে আমাদের মেডিকেল স্টোরে সকল ধরনের ঔষধও পেয়ে যাবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য আমাদের কাম্য। ধন্যবাদ। জিও ফাইবারের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 8822575006 এবং পেয়ে যান জিও ফাইবার ইন্টারনেট সুবিধা, সঙ্গে পেয়ে যান ল্যান্ডফোন আনলিমিটেড ভয়েস কলের সুবিধাও।
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 6 জন শিক্ষিকাকে সম্মাননা প্রদান করলেন শ্রী শ্রী মদন মোহন আখড়া কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ। পাশাপাশি শিলচর তারাপুর স্থিত এই আখড়ার বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কৃতি এক পড়ুয়াকে ল্যাপটপ তুলে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য পড়ুয়াদের বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, আখড়ার 2 দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বাৎসরিক উৎসবের প্রথম দিন মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকাইস্ত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টর অমলেন্দু ভট্টাচার্য মহাশয় প্রমুখদেরও সম্মান জানানো হয়। এই মদন মোহন ট্রাস্টের দ্বারা যে সমস্ত কাজ করছে এর জন্য কিন্তু আমরা সবাই করব, আর আমি বিশ্বাস করি যে এই সংগঠন যেভাবে সংকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছেন, বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে এরা এগিয়ে যাচ্ছেন। আজকে আমাদের 2 দিন ব্যাপী বার্ষিক উৎসবের আজকে প্রথম দিন। সেই প্রথম দিনে আমরা প্রথম প্রোগ্রাম রেখেছি, আমাদের বিশিষ্ট কিছু গুণীজনদেরকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি এবং ওনাদেরকে সম্বোধনা দিয়েছি। তার মধ্যে আছেন আমাদের এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত মাননীয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকাইস্ত মহাশয়। দ্বিতীয়ত আছেন আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং গবেষক ডক্টর অমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং আমাদের মন্দিরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ডক্টর অজিত ভট্টাচার্য মহাশয়, যাদের আমরা প্রত্যেকটা সোশ্যাল ওয়ার্কে আমরা পাই। এই 3 জনকে আমরা সম্বোধনা দিয়েছি। তোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আমরা আজকে বিশিষ্ট কয়েকজন যারা ইদানিং অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, সেই শিক্ষিকাকে আমরা নিমন্ত্রণ করে এনে ওনাদেরকে সম্বোধনা দিয়েছি এবং সঙ্গে আমরা অভিনন্দন পত্রও দিয়েছি, স্মারকপত্র দিয়েছি এবং ওনাদেরকে সম্মান জানিয়ে আমরা বিশ্বের সমস্ত নারীকে সম্মান, ওনাদের মারফতেই আমরা বিশ্বের সমস্ত নারীকে সম্মান এবং আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছি আজকে এই বিশ্ব আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে। তাছাড়াও আরও আমাদের প্রোগ্রাম ছিল যে আমরা আমাদের বার্ষিক উৎসবটা আমরা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস মাধ্যমে করব। সেই জন্য আমাদের কিছু স্টুডেন্টকে ল্যাপটপ দেওয়া আছে, কিছু স্টুডেন্টকে ল্যাপটপ, কিছু আমাদের স্পেশালি অ্যাবল্ড যারা স্পেশালি অ্যাবল্ড একজন স্টুডেন্টকে, একজন মেয়েকে আমরা স্বাবলম্বী করার জন্য আমরা সেলাই মেশিন দিয়েছি। তার সঙ্গে আমরা একটা ড্রয়িং স্কুলের বাচ্চা কাচ্চাদের ড্রয়িং মেটেরিয়াল দিয়েছি এবং নানান স্কুলে আমরা টোটাল আমরা 1256টা ছাতা। লামডিং রেলওয়ে পুলিশের তৎপরতায় বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার এবং ধৃত তারা অভিযান চালিয়ে 580টি জিলোটিন স্টিক, বৈদ্যুতিক রোল তার জব্দ করে এবং জহনমিং থাংসাং পারাটে নামের এক ব্যক্তিকে আটক করে, যার আনুমানিক বয়স 35 বছর এবং সে ডিমা হাসাও জেলার হাফলংয়ে বলে জানা গেছে রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে। আমাৰ এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে, ইনফৰমেশ্যন মতে আমাৰ পাৰ্টি এটা পঠোৱা হৈছিলে। সেইমতে গধূলি 5:45 বজাত ৱেটিং ৰুম আছে প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 4ত, তাতে আমি সন্দেহজনক ল'ৰা এটাৰ পৰা আমি চেক কৰিলোঁ। চেক কৰোঁতে তাৰ বেগ 5টা পালোঁ। বেগৰ ভিতৰত 29 পেকেটছ জিলেটিন, প্ৰত্যেক পেকেটত 20টাকৈ ষ্টিক আছে আৰু 3টা ৰোল এক্সপ্ল'চিভ ৱেৰ পোৱা গৈছে। টোটেল জিলেটিন হ'ব 580 ষ্টিক্স। তাৰ ষ্টেটমেণ্টত আমি গম পাওঁ যে সি মেঘালয়ৰ পৰা বাছ আহিছিলে শিলচৰ, আৰু শিলচৰৰ পৰা শিলচৰ গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছত উঠি ট্ৰেইনত আহি লামডিঙত নামে আৰু লামডিঙৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ নিয়াৰ কথা আছিলে। এতিয়ালৈকে আমি কনফাৰ্ম হোৱা নাই, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। এইটো ল'ৰাজন ডিফু হাফলং। এতিয়ালৈকে আমি কোনো সন্দেহ পোৱা নাই, কিন্তু আমি তদন্ত কৰি আছোঁ এই সন্দৰ্ভত। এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ, নিজা ইনফৰমেশ্যন আছিলে। দীর্ঘ
প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌর নির্বাচন। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের মতো করে ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে, যার ফলাফল আগামীকাল অর্থাৎ 9ই মার্চ জানা যাবে। কিন্তু এর পূর্বে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বিটিএন আমার করিমগঞ্জ সংবাদ চ্যানেল ভোটারদের সাথে কথা বলে একটি সমীক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এই সমীক্ষা অনুযায়ী পৌরসভা শাসক দল বিজেপি দখল করতে চলেছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ভোটারদের মতামত হিসেবে এই তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। 1 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 2 নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল, 3 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 4 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 5 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস বিজেপি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে, 6 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 7 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 8 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 9 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস, 10 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস, 11 নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল, 12 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস বিজেপি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, কিন্তু শেষ হাসি বিজেপির হতে পারে। 13 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 14 নম্বর ওয়ার্ডেও বিজেপি, 15 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 16 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 17 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 18 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 19 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস, 20 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 21 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 22 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 23 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস, 24 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস বিজেপি হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে, 25 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি, 26 নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস, 27 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি।